بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ عزیزان محترم، سورہ کافرون کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ آج کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ قرآن مجید کا 109واں سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 آیتیں ہیں اور ایک خاص قسم کا اعلان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، حبیب کہہ دو، قل یعنی کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یا ایھا الکافرون، اے کفر اختیار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی عبادت میں کرنے والا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہیں اس کی عبادت سے انکار ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ 6 آیتوں کے اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ کافروں تک یہ بات پہنچا دو کہ تمہاری عبادت اور ہے اور میری عبادت اور ہے۔ قبل اس کے کہ ہم ان جملوں کے اوپر غور و فکر سے کام لیں، یہ ضروری ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول دیکھی جائے کہ کس سلسلے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا۔ لکھا ہے علماء تفسیر نے کہ پیغمبر اکرم کی تحریک کے زمانے میں، آغاز نبوت میں، مشرکین کو ابھی یہ یقین نہیں ہوا تھا کہ پیغمبر اپنے اصرار پر اور اپنی شدت پر قائم رہیں گے، تو اکثر و بیشتر سرداران قریش اور سرداران مکہ جو مشرک تھے وہ بیٹھ کر یہ سوچا کرتے تھے کہ کوئی ایسی ترکیب نکالو کہ ہم اس شخص کے پیغام سے بھی بچ جائیں اور کسی تصادم کی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ ایک وقت بنا جس میں ابو جہل تھا، عاص ابن وائل سہمی تھا، ابو لہب تھا، اب ابن ابی یغوث تھا اور دوسرے سرداران قریش تھے۔ اس وقت کے اندر اس وقت کی تشکیل ہوئی اور ان سرداران مکہ نے آ کر پیغمبر اکرم سے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی منافرت اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، اس لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ کچھ آپ اپنی جگہ سے ہٹیں، کچھ ہم اپنے مقام سے ہٹیں اور کسی تیسری جگہ پر ہم دونوں کا اشتراک ہو جائے۔ آپ نے تشریح پوچھی کہ بھائی اس جملے کا مطلب کیا ہے، تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، تو اس کے جواب میں 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا پس منظر اور اس سورہ مبارکہ کی شان نزول۔ اگر میرے محترم سننے والے قرآن مجید کے دوسرے سوروں سے مانوس ہوں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ اس قسم کی ایک بات سورہ نون والقلم میں بھی ہے، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ حبیب خبردار، تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا، مکذبین کی اطاعت نہ کرنا۔ ودوا، ان مکذبین کی خواہش یہ ہے، لو تدہنوا فیدہنون، تم تھوڑی سی مداہنت کرو تو پھر یہ بھی اس کے مقابلے میں تھوڑی سی مداہنت اختیار کریں گے، یعنی کچھ تم آگے بڑھو اور کچھ وہ آگے بڑھ کے آ جائیں، نہ تم اپنے مکمل اسلام پہ قائم رہو اور نہ وہ اپنے مکمل شرک اور کفر کے اوپر قائم رہے۔ فلا تطع کل حلاف مہین، حبیب خبردار، کسی جھوٹی قسم کھانے والی کی اطاعت نہ کرنا، مہین جو کم ظرف ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، حماز مشاء بنمیم جو عیب کی تلاش میں رہتا ہو، عیب جو ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، جو چغل خور ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، مناع للخیر جو انسان کو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا،
मुअतद जो अपनी हद से आगे बढ़ जाए उसकी इताअत न करना, असीम जो गुनहगार हो उसकी इताअत न करना, उतुल्लिन जो सरकश हो हबीब खबरदार उसकी इताअत न करना, बादा ज़ालिका ज़नीम और हबीब जिसके शजरे में कोई खराबी हो खबरदार तुम उसकी इताअत न करना। तो इन आयात के दरमियान में जो टुकड़ा है बद्दू लौतुदहिनो फयुदहिनून, इनकी ख्वाहिश ये है कि कुछ तुम आगे बढ़ो और कुछ ही आगे बढ़ाएं। तो खबरदार हबीब अकीदे पर और तौहीद पर किसी किस्म की मुसालिहत का कोई इम्कान नहीं है। यही हुक्म इस सूरह मुबारका में दिया गया कि कुल या अय्युहल काफिरून, हबीब कह दो कि ऐ काफिरो, ऐ कुफ्र इख्तियार करने वालों, न मैं तुम्हारे तरीक़े इबादत को कबूल करूंगा, न तुम मेरे तरीक़े इबादत को कबूल करोगे, न मैं तुम्हारे तरीक़े इबादत को कबूल करता हूं और न तुम मेरे तरीक़े इबादत को कबूल करते हो। तुम्हारा दीन तुम्हारे पास रहे और मेरा दीन मेरे पास रहे। देखिए वो जो पैगाम लेके आए थे मुशरिकीन मक्का, वो पैगाम ये था कि एक साल आप हमारे बुतों की इबादत करें, उसके जवाब में एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। ये जो मुतालिबा है मुशरिकीन मक्का का, इस मुतालिबे ने मुशरिकीन मक्का को एक्सपोज कर दिया, उन्हें खोल के सामने रख दिया। वो इस तरीके से कि एक साल आप हमारे बुतों की इबादत करें, उसके जवाब में हम क्या करेंगे, एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। तो अगर मुशरिकीन मक्का को अपने बुतों पर 100% एतबार होता तो वो कभी इस बात को कबूल न करते। मुशरिकीन मक्का को अगर 100% एतबार होता अपने बुतों पर और उनकी ताकतों पर और उनकी तवानाइयों पर, उनकी पुष्पनाई पर, तो वो कभी इस बात का इकरार न करते कि हम एक साल आपके खुदा की इबादत करेंगे। ये एक नफ्सियाती रुख था जो मुशरिकीन मक्का का सामने आया। दूसरा नफ्सियाती रुख जो इसी जुमले से निकल के आ रहा है वो जुमला ये है कि देखिए अरबी ज़बान की एक मसल है, अल मरउ यकीसु अला नफ्से, इंसान दूसरे को अपने ही नफ्स पर क़ियास करता है। यानी इंसान अगर अच्छा है तो उसके दिमाग में जो सामने वाला इंसान है ना वो भी अच्छा ही होगा। इंसान अगर फितरतन बुरा है तो दूसरे के मुताल्लिक भी वो बुराई ही सोचेगा। अब ये एक ऐसी मंजिल आ रही है कि मैं चाहूँगा कि तफसीर का एक मरहला मेरे सुनने वालों के ज़हन में महसूस हो जाए। देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा, इन दोनों को शैतान ने किसी न किसी सूरत में बरगलाया। ये एक मुस्तकिल सब्जेक्ट है कि नबी बरगलाया जा सकता है या नहीं, तो इस पर मैं किसी मौके पर अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, लेकिन इतना है फाज़ल्लाहुमा शैतान, शैतान ने उन्हें हिला दिया। तो अब सवाल दिमागों में ये पैदा हो सकता है कि वो जो मकाम इस्मत पर फाइज हो, वो शख्स जो मर्तबा नबुव्वत के ऊपर फाइज हो, वो इंसान जो इस कायनात का पहला हिदायत करने वाला इंसान हो, उसे शैतान ने हिलाया कैसे? क्या दिल में घुस गया? युवा से तो सुदूर नास, तो क्या आदम अलैहिस्सलाम के दिल में घुस के इब्लीस ने बसवता पैदा कर दिया? अगर ये बात मानी जाए तो ये मकाम नबुव्वत के मुनाफी है। तो बात कुल इतनी सी है कि कुरान मजीद ने इस वाक़े को बयान करते हुए एक मकाम पर एक जुमला रखा और उस जुमले में एक लफ्ज़ है, फ़कत उस एक लफ्ज़ को पेश करना चाह रहा हूँ। क़ासमहुमा, शैतान ने और इब्लीस ने कसम खाकर आदम और हव्वा को अपनी बात का यकीन दिलाया। क़ासमहुमा, कसम खाकर उस इब्लीस ने आदम और हव्वा को अपनी बात का यकीन दिलाया। अब चूंकि आदम और हव्वा इंतहाई मुकद्दस थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मासूम थे, वो ये सोच भी ना पाए कि कोई इंसान झूठी कसम खा सकता है। उन्होंने उसे अपने नफ्स पर क़ियास कर लिया और उसे सच्चा समझे और समझने के बाद उसके ऊपर आपने अमल फरमाया। तो अब मैं जो ये बात आपकी खिदमत कर रहा था उसको बतौर दलील लाना चाह रहा था। इंसान जैसा होता है वैसा ही दूसरे को समझता है। मुशरिकीन मक्का चूंकि अपने दीन से सिंसियर नहीं थे, अपने अकायद के साथ मुखलिस नहीं थे, तो उन्होंने ये सोचा कि ये शख्स जो एक खुदा की तौहीद का और एक खुदा की वहदत का परचम बुलंद कर रहा है, हो सकता है कि ये भी नऊज़ु बिल्लाह अपने दीन से मुखलिस ना हो, तो हम एक साल इसके खुदा की इबादत कर लेंगे, ये एक साल हमारे बुतों को पूज लेगा। तो इस एक जुमले ही से यह बात साबित थी कि न वो अपने दीन में मुखलिस थे, न अपनी बात में मुखलिस थे, न अपने किरदार में मुखलिस थे। अब डेलीगेशन आया और इस मुतालिबे के साथ पैगंबर अकरम की खिदमत में आया, जिसमें बड़े बड़े सरदार हैं, साहिबान दौलत हैं, साहिबान इज्जत हैं, जिनका असर और नफूज पूरे मुआशरे के ऊपर है। अब पैगंबर इस्लाम ये सोच रहे हैं कि अगर मैं बराह रास्त इनकार कर दूं, भाई इनकार तो करना है ना, इसलिए कि वो नबी मुरसल, वो खातमुन नबीयीन जो पैगाम तौहीद को पहुंचाने के लिए आया है, वो कंप्रोमाइज तो कर नहीं सकता, मुखालिफत नहीं हो सकती अक़ीदा तौहीद पर। तो अब अगर ठुकरा दे उनके पैगाम को तो इनमें इंतकाम की कैफियत पैदा होगी, मुंतक़िमाना ज़हन इनके अंदर पैदा हो जाएगा, और अगर कबूल कर ले तो कबूल करना मुमकिन नहीं है। तो इधर पैगंबर अकरम ये सोच कर खामोश हुए, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इधर रिसालत खामोश हुई और उधर कुरान ने आवाज़ दी कि कुल कुल या अय्युहल काफिरून, हबीब कह दो। तुम नहीं बोल रहे हो ना, अब हम बोल रहे हैं, हबीब कह दो। क्या कह दो? या अय्युहल काफिरून, ऐ कुफ्र इख्तियार करने वालों, ऐ काफिरों। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये काफिर कोई गाली नहीं, कोई सब या शत्म नहीं है। काफिर के मानी है इनकार करने वाला और कुफ्र के मानी है इनकार। ये लफ्ज़ आयतुल कुर्सी के बाद
एक अच्छे मफहूम में भी इस्तेमाल हुआ। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये दो आयतें मैंने मुतवातिर की तिलावत की आपकी खिदमत में। तो यहाँ पे कुफ्र किस सिलसिले में इस्तेमाल हुआ? वल्लज़ीना कफ़रू, वो जो अकायदे इस्लाम का इनकार कर रहे हैं, वो जो अकायदे इस्लाम का इनकार कर रहे हैं वो है काफिर। लेकिन यहीं पे एक टुकड़ा रखा जिसे अब मैं पेश कर रहा हूँ, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, जिसने तागूत का कुफ्र किया और अल्लाह पर ईमान का ऐलान किया। तो अब यहाँ है तागूत का कुफ्र, तो काफिर के मानी इनकार करने वाला, चाहे वो ईमान का इनकार कर दे चाहे वो कुफ्र का इनकार कर दे। तो या अय्युहल काफिरून कोई गाली नहीं है, बल्कि या अय्युहल काफिरून के मानी है आए वो लोगो जो इस्लाम के अकायद के मुनकिर हो। यह है मफ़हूम। ला आबुदु मा ताबुदून, मैं वो इबादत नहीं करता हूँ जो इबादत तुम करते हो। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम वो इबादत नहीं करते हो जो इबादत मैं करता हूँ। आगाज है सूरह मुबारका का लफ्ज़ कुल से, कुल या अय्युहल काफिरून, हबीब कह दो। कुल के मानी तो हबीब कह दो, कहन हबीब कह दो। अब मुझे मेरे सारे मोहतरम सुनने वाले ये बतलाएं कि कुल को अगर निकाल लिया जाए इस सूरह मुबारका से, मफरूज़े के तौर पर कुल को अगर हटा लिया जाए तो उस पूरे पैगाम में कोई खराबी पैदा होती है? पूरा पैगाम मुकम्मल है। भाई कुल जो है कह दो ये अब और माबूद के दरमियान का रिश्ता है। परवरदिगार आलम हुक्म दे रहा है, पैगम्बर उसकी इताअत फरमाएंगे, तो उस कुल का रब बराह रास्त हमसे नहीं है। कुल को अगर हटा ले तो या अय्युहल काफिरून से बात मुकम्मल है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन तक। फिर ये कुल क्यों महफूज हुआ? तो अब मुझे आपकी खिदमत में यही जुमला करना था कि ये कुल ना हमारा मसला है ना आपका मसला है, ये कुल मसला है पैगंबर इस्लाम का कि अभी तुम कह दो ये हुक्म खास है उनके लिए। उसके बावजूद उन्होंने उस लफ्ज़ कुल को क़यामत तक के लिए कुरान में महफूज फरमाया। तो वो रसूल जो इतना अमीन हो, यही मैं करना चाहता कि वो रसूल जो इतना अमीन हो कि एक लफ्ज़ कुल को भी अपने मकाम से न हटाए, उसके मुतालिक ये सोचना कि उसने दीन में कोई खयानत की हो, ये मुमकिन नहीं है। इसका कोई इम्कान नहीं। ये दलील है इस्मत रसूल पर और अमानत रसूल पर कि जो लफ्ज़ कुल को अपनी मर्जी से हटाए वो दीन में अपनी मर्जी से कोई तरमीम कर दे, अपनी मर्जी से कोई तब्दीली कर दे, ये मुमकिन नहीं है। जैसा दीन उसने दिया वैसा दीन उसने बंदों तक पहुंचा दिया। कुल हबीब कहो या अय्युहल काफिरून, ऐ कुफ्र इख्तियार करने वालों। अब देखिए ये चार जुमले बराह रास्त आ रहे हैं और मुतवासिर आ रहे हैं। ऐ कुफ्र इख्तियार करने वालों, ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद। ये चार जुमले हैं ना। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अगर आपसे ये जुमला कहूँ कि मैं आपके घर नहीं आऊँगा और आप मेरे घर नहीं आएंगे, और मैं आपके घर नहीं आऊँगा और आप मेरे घर नहीं आएंगे, और मैं आपके घर नहीं आऊँगा और आप मेरे घर नहीं आएंगे, अगर मैं यही कहता रहूँ तो आपको मेरी दिमागी सेहत पे शुबा हो जाएगा। यानी फसाहत व बलागत तो बहुत दूर की बात है, फसाहत व बलागत बहुत दूर की बात है कि कलाम फसी है या गैर फसी है। नहीं, आप मेरी दिमागी सेहत पे शुबा करेंगे कि भाई ये एक ही जुमला है, इसे बार बार दोहरा क्यों रहे हैं। तो ये जो चार जुमले परवरदिगार आलम ने इस मकाम के ऊपर रख दिए हैं, जाहिर है कि इन चारों जुमलों का कोई ना कोई मफहूम तो होगा। उलमा बैठे, तफसीर लिखने वाले बैठे, बड़े बड़े मुफस्सरीन बैठे, और बैठने के बाद उन्होंने इस मसले को हल किया। तो अब जो लिखा है उलमाए तफसीर ने, उनमें से एक बात तो यह लिखी कि मौजू की अहमियत से तकरार होती है। तकरार ये बतलाती है कि कौन सा मौजू कितना अहम है। जैसे परवरदिगार आलम ने सूरह रहमान में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बार बार रिपीट किया है। जैसे परवरदिगार आलम ने सूरह इंशिराह में फ़इन्न मअल उसरि युस्रा 2 मरतबा मुकर्रर इस्तेमाल फरमाया है। जिस तरीके से परवरदिगार आलम ने सूरह तकासुर में कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून रखा है। जैसे सूरह नबा में परवरदिगार आलम ने एक ही जुमले को 2 मरतबा फरमाया है। तो बतलाना ये मकसूद था कि जहाँ बात में शिद्दत हो, जहाँ बात में वजन हो, और जहाँ इसरार की कैफियत हो, वहाँ परवरदिगार आलम तकरार से कम लेता है। ये तो एक मफहूम जो मुफस्सरीन ने दिया। अब दूसरा मफहूम आपकी खिदमत में करूँ जो ज़रा सा टेक्निकल। 2 लफ्ज़ हैं नबी के लिए, एक है लफ्ज़ ला और एक है लफ्ज़ मा। दोनों के मानिए नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, ये ला की मिसाल है। मा उसके मानी भी नहीं के हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है फ़कत रसूल है। तो अब दोनों लफ्ज़ है ना, ला भी नफी के लिए आता है और मा भी नफी के लिए आता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क अज़ीज़ान मोहतरम ये है कि ला अगर सीग़े मुज़ारे पर दाखिल किया जाए तो वो मुस्तक़बिल के मानी देता है, और मा अगर सीग़े मुज़ारे पर दाखिल किया जाए तो वो हाल के मानी देता है। ये ज़रा सी बात टेक्निकल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये मेरा पैगाम पहुँचा
تو آیتوں میں جو یہ تکرار ہے یہ واضح ہو جائے گی. صیغہ ماضی عبادہ، اس نے عبادت کی. صیغہ مضارع یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے اور عبادت کرے گا. تو صیغہ مضارع میں حال بھی ہے اور استقبال بھی ہے. اب اگر صیغہ مضارع استعمال کیا جائے تو یہ کیسے پتا چلے کہ یہ حال ہے یا استقبال ہے؟ تو اب لا اور ما سے تشخیص ہوگی کہ اگر لا آ گیا تو اس میں ماضی کے معنی نہیں ہوں گے، حال کے معنی نہیں ہوں گے، بلکہ مضارع کے معنی ہوں گے، مستقبل کے معنی ہوں گے. اور اگر ما آ جائے تو حال کے معنی ہو جائیں گے. اگر میں اس بات کو واضح کر سکا تو میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ان آیات مبارکہ کو پھر پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ حبیب کہہ دو کافروں سے کہ اے کافرو، میں تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو، اور تم جس کی عبادت کرتے رہو گے میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، اور میں جس کی عبادت کرتا رہوں گا تم اس کی عبادت نہیں کرو گے. تو میں چونکہ تمہارے مافی ضمیر سے واقف ہوں اور تمہارے مستقبل سے واقف ہوں، اس لیے میں یہ جان رہا ہوں کہ قیامت تک تمہارے خدا واحد کی عبادت کا کوئی امکان نہیں ہے. تو دو جملوں کا تعلق حال سے تھا اور دو جملوں کا تعلق استقبال سے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو جملے پروردگار عالم نے چار رکھے ہیں، ان جملوں میں اس قسم کی تکرار نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا اور آپ میرے گھر نہیں آئیں گے. اس قسم کی تکرار نہیں ہے، بلکہ دو جملوں کا تعلق حال سے ہے کہ نہ تم عبادت کرتے ہو میرے معبود کی اور نہ میں عبادت کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی. نہ تم عبادت کرو گے میرے معبود کی اور نہ میں عبادت کروں گا تمہارے معبودوں کی. اس لیے یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ مختلف اور الگ الگ مفہوموں کے اوپر ان جملوں کو ڈال بنا کے پروردگار عالم نے نازل فرمایا. لیکن میرے محترم سننے والے، اگر ذرا سی توجہ فرمائیں ایک لفظ کی طرف، تو ایک دقیق منزل فکر تک بھی پہنچا جا سکتا ہے، اور وہ ہے لفظ ماں. ابھی میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کر رہا تھا لا اور ماں کی. اب میں ایک لفظ ماں پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ماں کے معنی ابھی میں نے کیا کیے؟ نہیں. ماں کے معنی اس کے علاوہ بھی لغت عرب میں ہیں، اور میں فقط دو معنی کی طرف اپنے سننے والوں کو متوجہ کروں گا. ماں ہے مصدریہ اور ماں ہے موصولہ. اب ان دونوں کی ذرا سی میں وضاحت کر دوں. یہ جو ماں آتا ہے نا، ماں، اس ماں کا مفہوم کبھی مصدر کا مفہوم ہوتا ہے، اور اس ماں کے معنی کبھی جو کہ، عربی میں ماں جسے کہتے ہیں وہ اردو میں ہو جاتا ہے جو کہ، اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تو جب مصدر کے معنی میں استعمال ہو تو اس ماں کو کہتے ہیں مصدریہ، اور جب جو کے معنی میں استعمال ہو تو اس ماں کو کہتے ہیں مائے موصولہ. اب آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ان چاروں آیتوں میں ماں کتنی مرتبہ استعمال ہوئے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. چار مرتبہ لفظ ما استعمال ہوا ہے نا. تو میں بتانا صرف یہی چاہ رہا تھا اپنے محترم سننے والوں کو آج کی حد تک کہ ہمیں فقط یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کتنے ماں موصولہ ہیں اور کتنے ماں مصدریہ ہیں. تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تکرار بے محل نہیں ہے. اور قرآن مجید، خدا کی قسم یہی معجزہ ہے قرآن مجید کا کہ ایک لفظ کو اٹھائے اور اس کی صحیح قیمت کے اوپر استعمال کرے. قرآن مجید کا معجزہ یہی ہے کہ لفظ کو اٹھانے کے بعد اس کے صحیح ترین مفہوم میں اور اس کو صحیح ترین قیمت کے اندر استعمال کرے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں حبیب کہہ دو کہ اے کفر اختیار کرنے والا، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی یا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے ہو اس کی جس کی عبادت کرتا ہوں. یہ دونوں جملے واضح ہوئے کہ میں اس کی عبادت، ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جن کی عبادت میں کرتا ہوں. اور اب پھر جملہ مکرر آیا کہ اور جو طریقہ عبادت تمہارا ہے اس طریقے سے میں عبادت نہیں کرتا ہوں، اور جو طریقہ عبادت میرا ہے اس طریقے سے تم عبادت نہیں کرتے ہو. تو دو جملے جو تھے وہ معبود سے متعلق تھے، اور دو جملے جو تھے وہ طریقہ عبادت سے متعلق تھے کہ نہ معبود میں شرکت ممکن ہے اور نہ طریقہ عبادت میں شرکت ممکن ہے. مشرک کے اور موحد کے درمیان نہ معبود مشترک ہو سکتا ہے، بہت توجہ فرمائیے گا، مشرک اور موحد کے درمیان نہ معبود مشترک ہو سکتا ہے اور نہ طریقہ عبادت مشترک ہو سکتا ہے. بھائی یہی تو وہ بات ہے کہ جب کفار یہ مطالبہ لے کے آئے کہ ایک سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو تو ہم ایک سال تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، تو اس کے بعد ایک جملہ کہا کفار نے، اور وہ جملہ یہ کہا کہ بنی ہاشم کے جوان، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں عرب کا اقتدار دے دیں تو دے دیں گے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے قدموں پر سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا دیں، پورے عرب کی دولت دے دیں تو دے دیں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے شریک زندگی کے طور پر عرب کی حسین ترین عورت تمہارے نکاح میں آ جائے تو ہم وہ بھی فراہم کر دیں گے. تم اپنے اس مطالبے سے بعد آ جاؤ. تینوں طاقتیں آ گئی یا نہیں؟ تینوں خواہشیں انسان کی، اقتدار کی بھی خواہش ہے، دولت کی بھی خواہش ہے، عورت کی بھی خواہش ہے، اور یہ تینوں خواہشیں اس مطالبے کے اندر موجود ہیں. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ بے اختیار ارشاد فرمایا پیغمبر اکرم نے کہ اگر تم میرے دائنے ہاتھ پہ سورج رکھ دو
اور میرے بائیں ہاتھ سے چاند رکھ دو, جب بھی میں اعلان توحید سے باز نہیں آؤں گا. دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے. پیغمبر اکرم کا جواب کتنا عجیب و غریب ہے. تم دولت کی بات کرتے ہو, اقتدار کی بات کرتے ہو, تم اچھی اور خوبصورت طریقے زندگی کی بات کرتے ہو. بھائی ان کا تعلق نفس سے ہے نا, اور پیغمبر اکرم نے ان کی نفی فرما دی. یعنی اب یہ ہے توحید خالص کا کمال کہ ماں سے اللہ کی بھی نفی ہو گئی, اپنی ذات کی بھی نفی ہوئی, اپنی خواہش کی بھی نفی ہوئی. اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور اگر تم میرے بائیں ہاتھ کے اوپر چاند بھی رکھ دو تو میں اعلان توحید سے باز نہیں آؤں گا. بھائی عرب نہ رکھ سکتا تھا, نہ پیغمبر اکرم چاند اور سورج کو اپنے ہاتھوں پہ رکھوا سکتے. یہ مثال کیوں دی؟ ناممکن کی مثال ہے. یعنی سورج چاند ہاتھوں پہ نہیں رکھے جا سکتے. نہ رکھوانے والا رکھوا سکتا ہے, نہ رکھنے والا رکھ سکتا ہے. تو بتلانا یہ تھا, پیغمبر اکرم بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہ جتنا ناممکن ہے سورج اور چاند کا ہاتھوں پہ رکھنا, اتنا ہی ناممکن ہے میرا اعلان توحید سے باز آ جانا. جتنا ناممکن ہے سورج اور چاند کو ہاتھوں کے اوپر رکھنا, اتنا ہی ناممکن ہے میرا اعلان توحید سے باز آ جانا. تو پیغمبر اکرم نے ایک ناممکن شے سے مثال دی نا. قدرت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قدرت نے طے کیا کہ حبیب جب تو صحیح کہ تیرے ہاتھوں پر انہی ناممکنات کو ممکن بنا دوں, ایک ہاتھ سے چاند کو توڑوا دوں, دوسرے ہاتھ سے سورج کو رکھوا دوں.